यार ही यार मार निकलिया। भत्ता मंगਿਆ ਗਿਆ 25 ਲੱਖ रुपया ਸਵਾਤ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਦਈ ਬਣਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਹਸੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ गिरफ्तार कर लेंदी है। अगे गोलियां तुहाडे गेट च मारियां वा, तुहाडी गड्डी च मारियां वा, हुण अगली गोली तुहाडे सिर च वजेगी। जो 60 लाख की वेस्ट लई ते उहदे चों बचिया जी 16 लाख रुपया। खादम हुसैन नूं दिता जी 20,000 रुपया। अखीरी खादम हुसैन ने फैसला किया, कच्चे दा डाकू बनागा। अजकल बड़ियां चलदियां पईयां मशहूरियां जी ना, मेरे नहीं पैसे देने ते मैं तेरे नाल मुक लेना वा। इन्हें जनाब पहले पिस्तौल फड़िया, पहले जाके ओहदे बूहे च फैर मारिया, एक ओहदी गड्डी नूं फैर मारिया कि इहदे विचों यार कौन आ ते यार मार कौन आ, किन्ने काम शुरू किया और किन्ने काम की इंतहा की। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, साणा सिविल लाइन दे विच एक मुकदमा दर्ज होया जिहदे विच भत्ता मंगਿਆ ਗਿਆ 25 ਲੱਖ रुपया कि 25 ਲੱਖ रुपया ਸਵਾਤ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। खबर जरा तुहानूं दस्सण दा मकसद यह है कि फैसला यार कि तुसीं करना वा, ऐसी फैसला नहीं करना। ऐसी बड़ी तहकीकात इस खबर के हवाले नाल कीतियां वा। मैं तुहानूं अंदर वाली स्टोरी पूरी दस दियांगा, लेकिन फैसला फिर भी तुसीं करना वा कि दोनों बंदियां दे विचों यार मार किहड़ा सीगा। क्या जिहड़ा भत्ता मंगण वाला वो यार मार सीगा या जिहड़ा इस परचे का मदई बनया वो यार मार निकलिया। तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसना वा ते अपने ज़हनां दे विच फैसला करना वा कि साडे फैसलाबाद दे विच किस किस तरह के अजूबे पाए जाते हैं और किस किस तरह दीयां हल्कियां हरकतां करके अपनी 20 साल की यारी नूं एक मिनट दे विच तबाहो बर्बाद कर लेंदे आ। ये दो दोस्त ने जिन्हां दा 20 साल का तलक आ, बिल्कुल साडे नाल ही इस्लाम नगर आ। इस्लाम नगर का वाक़या तुहानूं सुणाउण लगा वां। एक 15 ते कॉल मसूल हुंदी है जी कि मेरे घर पर्ची आई है जिहदे उत्ते लिखिया होया कि सोमवार वाले दिन, यानी कि जिहड़ा कल सोमवार गुजर गया, सोमवार वाले दिन सवात इंटरचेंज ते 25 लाख रुपया एक जुत्तियां दे डब्बे च लैके जनाब पहुंचा देना वा। तुसीं कोई बंदा भेजना, आप नहीं आना तो तुसीं सानूं फोन भी नहीं करना। असीं सोमवार वाले दिन तुहाडे बंदे नूं या तुहानूं आप फोन कर लवांगे और दसांगे कि किस तरह सवात इंटरचेंज ते जुत्ती दा डब्बा असीं वसूल करना वा। खैर जी, ये खबर आंदी आ, खबर तो बाद दे ते पहले वाले मामलात अलग ने। खबर ते पुलिस एक्शन लेंदी है, एक्शन लैके एक खादम हसैन नाम का बंदा जिहड़ा वा वो पुलिस गिरफ्तार कर लेंदी है। पुलिस जो खादम हुसैन नूं गिरफ्तार करदी है तो खादम हुसैन एक प्रॉपर्टी डीलर हुंदा, कोई क्राइम उहदा रिकॉर्ड नहीं हुंदा, कोई क्रिमिनल उहदा माइंड भी नहीं हुंदा। लेकिन यार दोने जिहड़े आ 20 साल के पक्के सी, जिन्हों कहते हैं इंज करके विचों दी हवा भी नहीं लंघदी, इदां दे यार सी दोने ही। खैर किस्सा मुख्तसर जी, उन्हें कहा जी अगर तुसी 25 लाख रुपया सानू ना दिता तो अगे गोलियां, अगे भी कोई फायरिंग शायरिंग इन्होंने की सी, अगे गोलियां तुहाडे गेट च मारियां वा, तुहाडी गड्डी च मारियां वा। हुण अगली गोली जिहड़ी है ना जनाब तुहाडे सिर मत्था हुंदा सिर च वजेगी, गोली तुहाडे सिर च वजेगी तो तुसीं इस दुनिया फानी तो कूच कर जाओगे। क्योंकि इन्हां दे पहले भी यारी दोस्ती दे विच हल्के फुल्के इख्तलाफ चले होने आ ते उहनूं पता सीगा कि बंदा कौन आ। खैर जी, पुलिस नाल राबता होया, पुलिस बंदे तक पहुँच गई। हुण जिहड़ी अंदर असल गल तुहानूं दस्सण लगा वा, इस गल दे विचों तुसीं फैसला करना वा कि असल गुनाह किहदा वा, कि असल गुनाह जिहड़ा मदई बनया वा जिहदे बूहे अगे फायरिंग होई आ ओह आ, या जिहड़ा खादम हुसैन इस टाइम अंदर आ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਟਰਲੂਪ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਗ ਪੈਰੀਏ, ਨੰਗ ਪੈਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗ ਪੈਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਇੰਝ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਪਾਨ ਖਾਣੇ, ਚਾਵਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਪੈਰੀਆ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੰਗ ਪੈਰੀਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਟਰਲੂਪ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਸਟ ਲਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਤੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਸਟ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 16 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਦਈ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ। 16 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? 20,000 रुपया। उस तो बाद इन्होंने फिर उतों वेस्ट ਲਈ जी 40 ਲੱਖ रुपए की। 40 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पता नहीं कितना बचया। खादम हुसैन ਨੂੰ मिलिया जी 13,000 रुपया। उस तो बाद फिर वेस्ट ਲਈ
ਫਿਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 7000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੂਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਸ ਅੱਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 4 ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਅਖੀਰੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕੂ ਬਣਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੂਮ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਪੁਰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਈਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖੈਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਕਾ ਰਾਜੁਲ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਕਾ ਰਾਜੁਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਤ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਤ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਏ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ 25 ਲੱਖ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।